बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 24 सितंबर पाकिस्तान दे विच बुध दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लैंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। अज दी सब तो पहली खबर ते काउंटडाउन ही तुहाडे सामने रखदे हैं। 66 डेज़ टू गो, 66 दिन बाकी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दी रिटायरमेंट ते मुल्क च नवें आर्मी चीफ दे आउण च। दूजी रिटायरमेंट है, दूजी वारी एक्सटेंशन मंग रहे हैं। इसे लिए जो कुछ मुल्क च हो रहा है वो तुहाडे सामने है। मतलब उन्होंने हर शाही फूक दी है इस काम दे विच कि मैनू किसी भी कीमत ते एक्सटेंशन चाहिए है, जो मर्जी होंदा है हो जाए। बहरहाल वेखते हैं, एक प्लैन उन्होंने है, एक रब का प्लैन है। अगली खबर जी पहली तुहाडे सामने रखनी है। खबर दिंदियां होया मेरियां अखां भी शर्मिंदा ने, मेरा अपना अंदर दा ज़मीर भी शर्मिंदा है। और मैनू जिहड़े माशरे पंजाब की धरती जिहड़ी 5 दरियावां की धरती है और सूफिया कराम की धरती है, जिथे इन्ना सारा प्यार, इन्ना सारा अदब वंडिया गया। वो अलग गल है कि जिहड़े लोग पंजाबी जुबान नहीं पढ़ते, नहीं बोलते, वो अक्सर पंजाबी जुबान के बहुत सारे जिहड़े अखर ने, लफ्ज़ ने, जिहड़े बड़े बाअदब ने, सिर्फ क्योंकि वो कदी उन्हें सुने नहीं, उन्होंने कन्नां नूं भैड़े लगते हैं तो वो उन्होंने बदतमीज़ समझते हैं। बड़ी मिठी धरती दे विचों इहो जिहियां जिस वेले खबरां आउंदियां ने ते मैं ही आख सकदा भी सिर शर्म नाल झुक जांदा है। ये खबर गुजरात दी है ते एक मझ भैंस उहदे नाल जुल्म दी है। और हुण तुसीं कहोगे भी गिल साहब ये मझ एडी अहम हो गई कि तुसीं सब तो पहली खबर इहदी कर दी। हाँ जी, एडी अहम हो गई। अगर जानवर एडे अहम ना होंदे तो साडे नबी करीम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सानू ना दसदे भी इन्हां दे हकूक का ख्याल करना, इन्हां नाल प्यार करना, इन्हां नाल शफकत, बेजुबान ने, इन्हां नाल तुसीं जुल्म नहीं करना। ये वाकई बड़े अहम ने। उहदी वजह है कि मझ तुहाडे कोलों लैंदी की है, पट्ठे खांदी है, बदले च तुहानूं की दिंदी है। मरदी भी तुहानूं अपना गोश्त दे जाती है, चरबी दे जाती, अपनी खल दे जाती है, तो जिन्ना चिर जिउंदी रहिंदी है तुहानूं दुध दिंदी है, तुहानूं पालदी है। जिस तरह अपनी माँ कोलों दुध पींदे हो उवें ही मझां कोलों दुध पींदे हो। मतलब कि तुहाडीआं लोड़ां पूरी करदी है। तो बाकी जिमीदार नूं किस वेले काम होवे, मझ सूई ना होवे तो वह उहनूं गड्डे अगे भी ढा लैंदा है। कहण दा मतलब ये है भी ये बेचारे बेजुबान ने जिहड़े बड़ा थोड़ा, वो भी पट्ठा दत्था भी हुण असीं आप फसलां तबाह कर छड़ियां ने, बेले तबाह कर छड़े ने। अगर असीं सब कुछ तबाह ना कीता होवे तो पट्ठे भी वढ के पाउण दी लोड़ नहीं, इन्हां नूं खुल्लियां छड्ड दिओ तो चर के विचारियां आके तुहाडी खिदमत ही करदियां। जिहड़ी शै तुहाडे आस्ते अल्लाह ने एक खिदमत आस्ते, तुहाडी आसानी आस्ते बनाई है, उहदे नाल तुसीं कित्थों तक अपड़ जांदे हो तो की कुछ कर दिंदे हो। ये तुहाडे माशरती इकदार ते तुहाडा जिहड़ा असल चेहरा है वो लोकां दे सामने रखता है। सिंध तो असीं खबरां दिंदे रहने, हुण पंजाब तो खबर आई है, इक्को जिहे ने, जिहड़ा भन्नो उही लाल है। गुजरात दे एक पिंड दे विच मझ दियां अगलियां दोवें जिहड़ियां लत्तां ने वो वढ दित्तियां गईयां। मझ हामला सी। सोचो उन्हें एक बच्चा जिहड़ा कट्टी है वो भी जमना है, उसकी जिंदगी भी खतरे च है। मझ दियां अगलियां दोवें लत्तां जिहड़ियां वो वढ दित्तियां। ये गुजरात दे जलालपुर जट्टां च नामालूम अफराद ने। मझ दियां 2 अगलियां लत्तां वढ दित्तियां। मझ दे मालक ने मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्हें दस्सिया भी मेरे पूरे घर की कफालत का जरिया सी, मझ दुध दिंदी सी, जाहिर है तो कफालत हुंदी सी, ते ये मुजरम जिहड़े ने इन्हां नूं फड़िया जाए। ये हुण किसी नहीं पता भी ये क्यों वढ दित्तियां ने लत्तां। मझ जिहड़ी है वो दर्द ना कराउंदी रही क्योंकि अगलियां लत्तां वढ छड़ियां, जमीन ते डिग गई। फिर भी ये जिहड़े जालम ने वो बाज नहीं आए, वो लत्तां वढ के ही हटे। समझ नहीं आउंदा भी ये सफाकी कित्थों लै आउंदे ने। मझ ने इन्हां दा की विगाड़िया है? जे मझ दे मालक नाल कोई रौला है तो वो बेजुबान दा की रौला है? तो ये अक्सर मैं खबरां दिन्ना, लेकिन मैनूं समझ नहीं कि लोकी ये तोए लानत क्यों नहीं करते। फिर आंदे ने साडे ते अजाब आउंदा है। जदों इहो जे जुल्म करोगे, जदों कदी किसी ऊंटनी की लत्त वढ दिंदे ने, कदी किसी खोते की लत्त वढ दिंदे ने, कदी किसी मझ की लत्त वढ दिंदे ने, वो तुसीं बंदे दे पुत्तर जो या कौन जो तुसीं? मतलब बिल्कुल ही बेशरम जे। ये जानवरां दे उत्ते पता नहीं क्यों एडा जुल्म करदे हो, मेरी समझ तो बाहर है। कोई थोड़ा जिहा हिया करो। अच्छा जी, अगली खबर जिहड़ी है वो इंसानां दे बारे दे दिंदे। चलो, जदों जानवर इस तो भी अहम ने कि जदों तुसीं जानवरां दा ख्याल नहीं करते तो इंसानां दा किवें करना है, तो जदों इंसानां दा नहीं करते तो जानवरां दा किवें करना है? ख्याल तो दिल च है ना, जिहदे हैगा उहदा फिर सारियां दा ही है, जिहदे नहीं हैगा उहदा किसी दा भी नहीं है। हुण अगली खबर सुन लो। मुदस्सर एक गुरदे दे सहारे जिंदगी गुजार रहा। उन्हें अपना एक गुरदा अपने भरा नूं दे दित्ता। उस एक गुरदे की वजह तो उहदा बकायदा मुआयना हुंदा, टैसट हुंदा, डॉक्टर देखभाल करते हैं।
ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਦੱਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁਦੱਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟੱਕਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ ਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਪੀੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਹਾੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਬਾਨੋ ਬੀਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਨੋ ਬੀਬੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਬੀਬੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਰਗੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਛੜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਨੋ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਨੋ ਬੀਬੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਰਗੇ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਨੋ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਰਗੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਤਹਿਕੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਂਦਲਬਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਬੈਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਖਾਤੂਨ ਜਾਂ ਬਾਗ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨਵਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਕਰ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਤੂਨ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਬਾਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਫਲੱਡ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ 35 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲੈਂਡ, ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਪੂਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। 6-6, 8-8 ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਚੜੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ। ਕੌਮ ਕਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਏ। ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏ? ਐਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਸੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਾਨ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੰਮ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਖੇਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਪੜ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਪਧਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ, ਕਾਰਪੇਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ, ਸੋਲੰਗ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ,
ਜਿਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਹੱਕ 45 ਦਿਨ 'ਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੜ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਨਸੂਰ ਉਸਮਾਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਦੇਖਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਿੱਬੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਏ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਗਰਦਨੇ ਰਾਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਗਏ ਸਨ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾ ਪੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਰਦੂ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਖਬਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਈ, ਉਹ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੈਮਾ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਪਨਾਹ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਰੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਰੀਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 5000 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰੀਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਪੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਫਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਔਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 4-5 ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਸਫਦਰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਸਫਦਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਏਡੀ ਚਿੜ ਗਈ ਹੈ? ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਵਹੁਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਈ ਭਾ ਸਫਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਣ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵੀ ਸਫੇ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਫਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸਫਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ, ਭਾ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਮਨੂਆ ਅਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮਮਨੂਆ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਬੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾ ਸਫਦਰ ਕੋਈ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਭਾ ਸਫਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਖੁੱਲੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਿਹਾਨਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ, ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਭਾ ਸਫਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੁਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਇਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਮਮਨੂਆ ਅਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਭਾ ਸਫਦਰ ਕੋਈ ਮਮਨੂਆ ਬੋਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾ ਸਫਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਫਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਚਵਲ ਨੇ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ 6-0 ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6-0 ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 6-0 ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਮੈਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਉਹ 6 ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ 6-0 ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।